جب سے ایم کیو ایم ناظرین بنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک ایم کیو ایم کو اتنے سنجیدہ چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کچھ تناظر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ایم کیو ایم کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے اس کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کا دوسرا سنجیدہ ترین چیلنج جو ہے وہ بیرونی ایجنڈے کے ساتھ ایم کیو ایم کو جو منسلک کیا جاتا ہے. ذوالفقار مرزا کے بیانات سے قطع نظر اگر آپ بیانات کو نہیں بھی مانتے تو پھر بھی ایک پوری تاریخ ہے جو ایم کیو ایم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے. اس تاریخ کے تناظر میں ان بیانات کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے. نیٹو کنٹینرز کا ذکر ہوا جو مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ نیٹو کنٹینرز کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی بےہودہ ہے. اور ایشو کیا تھا؟ ذوالفقار مرزا نے کہا تھا کہ نیٹو کنٹینرز جو غائب ہوئے ہیں ان کے اندر بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ پورٹ سے لے کر 90 تک آتا ہے. اب اس کی تفصیلات کس کے پاس ہیں؟ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے اس کو جاننا. لیکن یہ ایشو اتنا اہم ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آلریڈی ایک سو موٹو نوٹس لیا ہوا ہے. اس کی جو ٹیکس امبڈسمن ہے باقاعدہ تحقیقات کر کے رپورٹ سبمٹ کی جا چکی ہے اور کافی ایڈوانس سٹیج کے اندر ہے. اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی اس کے اوپر اپنی اسسمنٹس دی ہوئی ہیں, اس کے اوپر بھی رپورٹنگ ہو چکی ہے. کنٹینرز کے اندر کیا مواد آتا رہا ہے پاکستان کے اندر اور کہاں پر جاتا رہا ہے. عمومی طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی عدلیہ اور دوسرے ادارے اس حوالے سے بہت پریشان رہے ہیں. تو آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. اب ذوالفقار مرزا صاحب نے جو الزام لگایا ہے اس کو آپ بےہودہ کہہ کر میڈیا کے اندر ایک اچھا جملہ تو جڑ سکتے ہیں لیکن اس پیغام کی نفی نہیں ہوتی جو ذوالفقار مرزا دینا چاہ رہے تھے اور جو نفی ہوا ہے کنٹینر کیس کے حوالے سے. لیکن کنٹینر کیس جو ہے وہ ایک استعارہ ہے. ایم کیو ایم کے تعلقات لندن کے ساتھ کیا ہیں, ایم کیو ایم کے قائدین کے تعلقات واشنگٹن کے ساتھ کیا ہیں. اگر آپ اخبارات میں حالیہ چھپی ہوئی خبریں دیکھیں تو دا نیوز میں خبر چھپی تھی طارق بٹ صاحب کی, ایک وکی لیکس کو انہوں نے کوٹ کیا تھا جس میں امریکی سفارتی نمائندے سے ڈاکٹر فاروق ستار اور ایم این اے حیدر رضوی کی ملاقات ہوئی جس کے اندر ڈاکٹر فاروق ستار نے ایمبیسی سے ریکویسٹ کیا اس وکی لیکس کے اطار کے مطابق کہ وہ 12 مئی کے دنوں میں جو اے این پی اپنی اسٹرائک کرنا چاہ رہی ہے, یہ اس وقت کی بات ہے, اس کو کسی طریقے سے پوسٹ پون کروایا جائے. اس کے علاوہ اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کتنی اینٹی طالبان ہے, نظام عدل کے خلاف انہوں نے کتنا سٹینڈ لیا ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے ڈیمونسٹریشنز جو ہیں وہ اس کے خلاف کر سکتے ہیں. ایک اور اہم زاویہ جو اس کے اندر ہے کہ حیدر رضوی صاحب نے اس وکی لیکس کے مطابق یہ کہا ہے کہ ان کے پاس جو بندوقیں ہیں وہ پشتونوں کی نسبت کم ہیں. اب یہ ایک عکس آپ کو نظر آتا ہے اور یہ ڈائیورس سورسز ہیں. ذوالفقار مرزا کو آپ رد کر دیں, سپریم کورٹ کنٹینر کیس کو آپ رد کر دیں, وکی لیکس کو آپ رد کر دیں, یہ ڈائیورس سورسز سے یہ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں جس وقت 109 کے قریب ڈسٹرکٹ تھیں اس کے ناظم موجود تھے تو تمام ناظمین سے بڑھ کر جو کراچی کے ناظم ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. جو ویژولز ہیں اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ امریکہ نے کس طریقے سے کراچی میں ایم کیو ایم کے ناظم کو کوٹ کیا, ان کے ساتھ تعلقات بنائے. صدر تک جس میئر کی پہنچ ہو تو یقیناً وہ بہت اہم میئر ہوگا. اگر امریکہ کی کسی ریاست کے میئر کو بھی امریکی صدر یا صدور یا صدر کے برابر جو اہم شخصیات ہیں ان تک پہنچ کرنی ہو تو شاید اس کو اتنی آسانی نہ ہو. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں جتنے باہر کے ہائی رینکنگ آفیشل آتے ہیں امریکنز بالخصوص, وہ کراچی کے اندر جا کر میٹنگ ضرور کرتے ہیں. ان معاملات نے ایک شک اور شبے کو جنم دیا ہے جس کا جواب ایم کیو ایم کو مؤثر انداز سے دینا ہوگا. یہ تمام کی تمام تاریخ جو بیان کر رہے ہیں جو ڈاکومنٹڈ تاریخ ہے اس سے آپ منہ نہیں پھیر سکتے. اگر الزامات ہیں, بےہودہ الزامات ہیں, بھونڈے الزامات ہیں, ان میں جان نہیں ہے اور مسلسل لگ رہے ہیں تو کسی بھی سیاسی جماعت کو ان کے حوالے سے ایک لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے. ڈینائل از ناٹ دا بیسٹ پالیسی. اور پھر یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا ناظرین, الطاف حسین صاحب جنہوں نے آج ایک طویل پریس کانفرنس کی, ان کی شہریت جو ہے وہ ظاہر لندن میں رہتے ہیں, برٹش نیشنل, اور پاکستان کے اندر وہ پاکستان کے
फाइनेंशियल नर्व सेंटर को कंट्रोल करते हैं एक लिहाज से, और विकीलीक्स के अंदर ये भी बताया गया, जो अमेरिकन ने अपनी असेसमेंट दी, कि एमक्यूएम जो है वो कराची और हैदराबाद को अपना शहर गर्दानती है और इस फाइनेंशियल नर्व सेंटर को कंट्रोल करती है। तो अगर आप अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और आप बाहर के ममालिक में मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते रहे हैं, तो एक पूरी तारीख है जिसका जो पीक पॉइंट है वो आजकल की कंट्रोवर्सी है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अल्ताफ हुसैन साहब का वो बयान जो हामिद मीर के प्रोग्राम में चला था वो हम आपको दोबारा सुनवा देते हैं। ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, और मीडिया के हवाले से जब मैं तजिया करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये तमाम सोर्सेज जो डाइवर्स सोर्सेज हैं, इनकी अहमियत एमक्यूएम के लिए बनती क्या है। देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो बयान हामिद मीर के प्रोग्राम में चलवाया गया था कुछ अर्सा पहले अल्ताफ हुसैन साहब का, वो क्या बयान था। हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। of the subcontinent was the greatest blunder in the history of mankind. It was not the division of the land, but the division of the blood. मैं इंडिया की गवर्नमेंट की पूरी टीम से, अपोजिशन से यह दरख्वास्त करूंगा कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में आज के बाद अगर कोई ताना मुहाजिरों को, हिजरत करने वालों को ये दे, तो मैं इंडिया की हुकूमत और इंडिया के तमाम अपोजिशन से, तमाम ह्यूमन राइट्स पर बिलीव करने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए आप उन्हें माफ करें। ये एक जाविया है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो माजी के बयानात हैं उनके बारे में कहा जा सकता है कि जो अल्फाज बयान किए जाते हैं वो फिर तारीख का एक हिस्सा बन जाते हैं और वो तनाजर बना देते हैं जिनके अगेंस्ट वो मेमोरी बैंक बन जाता है, जिसके अगेंस्ट मौजूदा हालात का तजिया किया जाता है। हम ब्रेक लेंगे नाज़रीन। यहाँ पर एमक्यूएम के संजीदा तरीन सियासी चैलेंजेस इस वक्त क्या हैं उसका हम तजिया आपके सामने पेश कर चुके हैं। हम सियासी हवाले से भी एमक्यूएम के चैलेंजेस का जिक्र करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। एमक्यूएम के संजीदा तरीन चैलेंजेस, क्या पार्टी का रद्द अमल और पार्टी का तर्ज अमल इन चैलेंजेस की गंभीर नौयत के हवाले से आप उसको काफी कहेंगे ना काफी कहेंगे, ये तज्जिया आपके सामने पेश कर रहे हैं। सियासी तौर पर एमक्यूएम का संजीदा तरीन चैलेंज ये है कि सबसे पहले तो एमक्यूएम का एक स्टैंडर्ड नैरेटिव था, यानी उनका एक मयारी किस्म का बयान था जो हर वक्त दिया जाता था, और मयारी बयान ये था कि पंजाब बेस्ड इस्टेब्लिशमेंट जो है और पंजाब बेस्ड पार्टीज जो हैं और पंजाब के जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो एमक्यूएम के खिलाफ हैं, क्योंकि एमक्यूएम एक रेवोल्यूशनरी पार्टी है। तो पंजाब के हवाले से एमक्यूएम ने अपनी सियासत को बहुत तरक्की दी और एक जो रेटरिक है एमक्यूएम का वो बड़ा सिजलिंग था। इसके चंद एक झलकियां हम आपको दिखाते हैं। पंजाब के लीडरान ने गरीब पंजाबियों को 62 साल से लूट लिया है। ऐ पंजाब के बड़े बड़े जमींदारों, सरमायादारों, जागीरदारों, अल्ताफ हुसैन उसकी जमात एमक्यूएम पंजाब में आने वाली है और तुमसे कहती है ओए जागीरदारा एमक्यूएम नाल। आपने कहने नहीं दिया ओए जागीरदारा, ओए एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन नाल में थाने लाई हो। पंजाब में जो हरकतें हो रही हैं इस वक्त, करप्शन इंतहा पे है, प्रोस्टिट्यूशन इंतहा पे है, हर रोज हर घर में मुजरे कराए जाते हैं, उसको नहीं रोक सकता ये लोग, ये शरीफ लोग हैं। आपने बयान सुना अल्ताफ हुसैन साहब का, और उसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से बयान आया था उसके ऊपर वसीम साहब का बयान भी आपने सुन लिया। तो जो पंजाब बेस्ड पार्टीज, पंजाब बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट, उसके ऊपर जो एमक्यूएम का नैरेटिव था वो उनकी सियासी असास थी। अब मसला ये है कि पंजाब बेस्ड पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट जो है एमक्यूएम की लड़ाई से निकल गई है। एमक्यूएम वर्सेस सिंधी नजर आते हैं, एमक्यूएम वर्सेस पठान नजर आते हैं, एमक्यूएम वर्सेस बलोच नजर आते हैं, और दाएं बाजू से लेके बाएं बाजू तक नजरियाती तौर पर जितनी जमातें हैं
उनके साथ एमक्यूएम की मुखासमत मौजूद है। 12 मई के वाकयात के बाद चौधरी परवेज इलाही ने मुझे खुद एक नशिस्त में बताया कि उनको बड़ी खुशी है कि उन्होंने इंतजामी तौर पर एमक्यूएम के ऑफिस जो हैं उनको क्लोज डाउन करने का फैसला कर दिया है, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक गवर्नर इशरतुल इबाद और जनरल परवेज मुशर्रफ इस बात पर मुसर थे कि एमक्यूएम को पंजाब के अंदर इनग्रेस दी जाए। तो अगर चौधरी बरादरान को भी एमक्यूएम के करीब तरीन आप खड़ा हुआ देखते हैं ज़ाहरन, तो अंदरूनी तौर पर जो आप फासले हैं उसका आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। अब हर किसी से आप क्या लड़ाई कर सकते हैं? क्या तमाम की तमाम जो कौमियतें, अगर आपको एक कौमियती रंग से तज्जिया करना चाहिए जो कि दुरुस्त तज्जिया नहीं होगा, लेकिन चूंकि आजकल पाकिस्तान में ये बात चल रही है तो हम इसी तसलसल में ये जुमला कह देते हैं। अगर उस हवाले से आपको अपनी सियासत का मवाजना करना होगा तो ये संजीदगी के साथ